السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک روڈ ٹرپ ہے جناب، بہت ہی مقدس روڈ ٹرپ، ہر مسلمان کے دل کی خواہش، مکہ سے مدینہ۔ جی ہاں دوستو، آج بہت یادگار سفر ہم کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب۔ مکہ مکرمہ سے ولاگ میں شروع نہیں کر سکا، یہ ابھی راستے میں گاڑی ایک جگہ رکی ہے، الرحاب جگہ کا نام ہے الرحاب، اور یہ ہے ادھر موٹر وے شاہراہ جدہ مدینہ۔ بہت ہی خوبصورت مسجد یہاں پر بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر گاڑیاں رکی ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے، وضو وغیرہ کیے ہے، واش روم کے، تو آدھے سے زیادہ الحمدللہ سفر ہو چکا ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ بالکل عین ٹائم پر میں پہنچا ہوٹل، 9:30 بجے روانگی تھی بس کی۔ میں نے سوچا چلو عشاء کی نماز بھی ادا کر لوں، میں صرف فرض میں نے پڑھے ہیں، فرض 2 سنت اور وتر پڑھ کے میں فٹافٹ وہاں سے نکلا ہوں، تو بس آ کے بالکل تیار تھی، تو وہاں سے اسٹارٹنگ ولاگ جو ہے وہ میں نہیں کر سکا، تو الرحاب سے یہ میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ بس کا سائڈ والا شیشہ کافی گندا ہے، تو باہر کے جو نظارے ہیں وہ بڑے دھندلے سے آ رہے ہیں۔ بہرحال جی، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مقدس سفر ہے ہمارا مکہ سے مدینہ کی جانب، دیکھتے رہیے جی۔ یہ دیکھیں سی بسیں دیکھیے جی، ایک سے ایک بڑھ کر بس ہے یہاں پر، ریسٹورانٹ بھی ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ متم اسلام آباد ہے، لیکن یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹر حضرات اور ہوٹل والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کوئی ڈھنگ کے واش روم وغیرہ بھی بنا دیں۔ واش روم انتہائی گندے یہاں پر دیکھے گئے ہیں، اسی لیے زیادہ تر جن لوگوں کو معلوم ہے وہ سامنے پھر مسجد کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کر بس ہے۔ وہ میری بس کدھر گئی؟ جی، یمن ریسٹورانٹ اور آگے ہے اسلام آباد ریسٹورانٹ۔ میں نے تو وہ ریگولر 4 پیس والا بروسٹ لیا تھا، اور ساتھ میں روٹیاں تھیں اور کیچپ وغیرہ تھا، سوس تھا ساتھ، اور ابھی یہاں پر میں نے لی ہے چائے، اور چھوٹی بوتلیں 3 آب زمزم کی میں نے پی ہیں ابھی، اور اس کے بعد یہ چائے، اور یہ ساتھ ہی میری ہو جائے گی سحری بھی انشاءاللہ العزیز۔ تقریباً ابھی بج رہے ہیں 2:15 کا ٹائم ہے، 2 سوا 2 کے درمیان کا ٹائم ہے۔ سفر ہمارا جاری ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ یہ دیکھیں جی، پاکستانیوں کے کام، متم اسلام آباد پاکستانی ہوٹل، اور ساتھ ہی ہندی میں لکھا ہوا ہے بھارتیہ۔ واہ جی واہ، دونوں نو مطمئن کیتے ہیں۔ پہلے ولاگ میں بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ میں گولڈن عمرہ سروسز والوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ عمرہ کا پیکج لیا ہے ادھر الخبر سے، 270 ریال کا پیکج لیا ہے، یہ میں نے 5 دن کا پیکج۔ اس میں ایک نائٹ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں، ایک نائٹ مدینہ منورہ میں ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ہوٹل شامل نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بکنگ انہوں نے کی ہے، مکہ میں ہوٹل تھا لیکن مدینہ شریف میں نہیں ہے، وہاں پر مجھے خود ارینج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں نے اندر 2-3 مسافر ہیں جو سفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی رہنا 1 دن کے لیے، تو ہم 3-4 لوگ مل کر پھر ایک کمرہ لے لیں گے۔ یہ ہے ہماری بس، یہ اوپر کیا لکھا ہے، گولڈن عمرہ سروس، یہ والی۔ ہمارے ساتھ سید انور صاحب بھی سفر کر رہے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں یہاں پر سعودی عربیہ میں۔ کیسے ہیں جی انور صاحب آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سر آپ نے تو کور کر لیا، سردی لگ رہی ہے؟
रमज़ान मुबारक में हम लोग जानते हैं दीन की निस्बत से कि उम्रा करना रसूल अल्लाह के साथ मकबूल हज के बराबर है। माशाल्लाह। इसके लिए ये कोशिश रहती है कि रमज़ान में ज़रूर हाज़िरी हो और उम्रा हो और आप वसल्लम के मुबारक रोज़े पे हाज़िरी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश नसीबों का मतलब है, खुश नसीब लोगों का अमल है माशाल्लाह। जो जिनको अल्लाह तौफीक देता है नेकी की जी रमज़ान मुबारक में आए और ये करें। बाकी सफ़र की दो चारियाँ तो ये सब सेकेंडरी है। अपनी हाज़िरी, अपना उम्रा करना और अपनी रोज़ी हलाल हो तो इंशाल्लाह ये काबिल कबूल है। और रोज़ी अगर हलाल नहीं है तो फिर आप जो चाहे अमल कर ले, कबूल नहीं है चाहे हज हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने। आप कितने सालों से यहाँ पर? मुझे तो अभी तकरीबन 2 साल हो रहा है। 2 साल हो दूसरा गए। रमज़ान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा रमज़ान में एक पहले वीक में आना थोड़ा बेहतर है, थोड़ा रश कम रहता है। हाँ ये भी है। लास्ट वीक में हम लोग समझते हैं कि भाई ज़्यादा अजमत है, लेकिन उसमें दुश्वारी है वो है। सवाब के निस्बत से तो दोनों बराबर है। हाँ, अगर आपको लैज़ुल क़द्र नसीब हो जाए तो बात अलग है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला ये सफ़र मुबारक करे और जो उम्रा और दूसरी इबादत हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साहब है हमारे साथ, वली साहब भी सफ़र कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से हैं। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया था, सैयद अनवर साहब हमारे हमसाए हैं, भारत से हैं और ये हमारे गुजरांवाला से, पलवानों के शहर से, गुजरांवाला से अभी ये मुरग पाड़ कर आए हैं। आपका कैसा सफ़र जा रहा है जी? सफ़र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। हम उम्रा करने के बाद मदीना के सफ़र पे रवाना है और माशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पे सहरी के लिए रुके हैं। सहरी कर ली है हमने और इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक हम मदीने में होंगे। आप कितने सालों से यहाँ पर? मैं 3 साल से हूँ, मैं अल-खुबर में रहता हूँ। माशाल्लाह जी, मैं बहुत कंस्ट्रक्शन मटीरियल सेल्समैन की जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा गुजरा। कबूल करे जी। अल्लाह आपका भी सफ़र अच्छा गुजरा। आमीन आमीन। ये हमारे भाई उस्ताद जी हैं, गोल्डन सर्विस उमरा वाले जनाब, ये हमारी बस के इंचार्ज हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे पायलट हैं, वो दूर जो खड़े हैं वो पायलट हैं हमारे, ये को पायलट हैं। और आप ठीक हैं जी? कैसा लगा है आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का जी। अल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद अल्लाह ताला तौफीक दे, बेहतर कर सकते हैं। चलें जी, अब टाइम हो गया। ये देखें चाय का और काश का आखिरी सूटा रह गया, तो ये सीरी भी हो रही है, ब्रेक भी हो गई है जी। चलें जी, चलते हैं मदीनातुल मुनव्वरा। सारे जग नालों सोहणियां ते चंगियां मदीने दियां बाग गलियां। अंडरपास से गुजर रहे हैं, जगमगाता हुआ अंडरपास। ये सामने मीनार नजर आ रहे हैं मस्जिद कुबा के। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। बस ने हमें यहीं उतारा है, पीछे सामने होटल्स हैं उनके आगे। और अभी कुछ टाइम लग गया था होटल ढूंढने में, कमरा वगैरह ले लिया है और अभी नमाज फ़जर के लिए हम जा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मस्जिद नबी और उसके अतराफ़ की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।